آبِ ہرمز کے لیے کسی نئے بحری راستے کا اعلان ناقابل قبول ہے۔ پاسداران انقلاب نے خبردار کر دیا، کہا ایران سے رابطے کے بغیر نئے راستے کا اعلان انتہائی خطرناک ہے۔ محفوظ گزرگاہ صرف ہمارے مخصوص روٹس کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ آبِ ہرمز سے گزرنے کے لیے پاسداران انقلاب کی بحریہ کے ساتھ کوآرڈینیشن لازمی ہے۔ ہدایات کی خلاف ورزی کرنے والے جہازوں کو کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایران کے ساتھ معاملات بہت اچھے جا رہے ہیں، ہم جیت رہے ہیں۔ تہران بہت زیادہ رعایتیں دے رہا ہے۔ امریکی صدر کی نیٹو چیف کے ساتھ ملاقات کے دوران میڈیا سے گفتگو، کہا ایران نے آبِ ہرمز میں ٹول نہ لینے کی یقین دہانی کرائی۔ تہران کو رقم دینے کی تردید، مناف اسکول پر حملے سے لا تعلقی کا بھی اعلان کیا۔ Would you block a final Iran deal if it included any kind of fees on shipping maritime activities? It would be unacceptable to me because we have numerous straits, and if you did that for them, you'd have to do it for other people. You have other straits. I wouldn't allow it there either. Yeah, it would be a game changer. We're doing great in our negotiations with Iran. Have you seen the report into the Minab school attack, sir? And could you tell us? I have not seen it, no. Why not? At some point, well, I have to wait for it to be complete. I don't know that they're ever going to solve that problem. I mean, you could ask Pete, but I don't know that they're going to say it was one of our missiles. Pete, I don't know that they're ever going to solve that problem in terms of whose fault was it, because there were missiles flying all over the place. اور ایران کا امریکی حکام کے متضاد بیانات پر سخت رد عمل، واضح کیا کہ امریکہ مفاہمتی یادداشت کی منمانی تشریح سے گریز کرے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا واشنگٹن کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کا مشورہ، کہا متضاد بیانات ماضی کی وعدہ خلافیوں کی یاد دلاتے ہیں۔ سعودی اور ایرانی وزراء خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا، امریکہ ایران مذاکرات میں پیش رفت پر گفتگو کی گئی۔ ایران کا امریکی حکام کے متضاد بیانات پر سخت رد عمل، واشنگٹن کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کا مشورہ۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا امریکہ مفاہمتی یادداشت کی منمانی تشریح سے گریز کرے۔ متضاد بیانات ماضی کی وعدہ خلافیوں کی یاد دلاتے ہیں۔ عہد کے بدلے عہد کے اصول پر عمل ضروری ہے۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ بولے جنگ کے خاتمے کا معاہدہ امریکی شکست کا اعلان، ڈیل کسی دباؤ کا نہیں، ایرانی قوم کی مزاحمت کا نتیجہ ہے۔ سعودی اور ایرانی وزراء خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا، امریکہ ایران مذاکرات میں پیش رفت پر گفتگو کی، سفارتکاری کا عمل جاری رکھنے پر اتفاق کیا، دونوں ممالک کے مشترکہ مفادات کے تحفظ کے لیے مکالمے کی حمایت کی۔ خام تیل کی عالمی قیمت 4 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئی، مزید 1.5% کمی ریکارڈ کی گئی۔ برطانوی برنٹ کروڈ کی قیمت $72 فی بیرل پر آ گئی ہے۔ امریکی WTI کے دام بھی گر کر $69 پر آ گئے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان اسلام آباد MOU پر دستخط کے بعد سے تیل کی قیمت میں مسلسل کمی کا سلسلہ دیکھا جا رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے کانگریس سے 87 ارب 60 ارب ڈالر کی منظوری کا مطالبہ کر دیا۔ رقم کا بڑا حصہ ایران کے خلاف جنگ سے جڑی ہنگامی ضروریات کے لیے مختص ہے۔ یہ مطالبہ کانگریس کی جانب سے فوجی کارروائی کے خلاف قرارداد کی منظوری کے بعد سامنے آیا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق اس فنڈنگ میں سے 67 ارب ڈالر محکمہ دفاع کے لیے ہے، 21 ارب ڈالر اسلحہ اور گولہ بارود، 17 ارب ڈالر آپریشنل اخراجات اور 12 ارب ڈالر خفیہ پروگرامز کے لیے رکھے گئے ہیں۔ دیگر رقوم میں سے 11 ارب ڈالر امریکی کسانوں کو دیے جائیں گے۔ 1 ارب 40 کروڑ ڈالر وسطی افریقہ میں ایبولا کے پھیلاؤ سے نمٹنے کے لیے شامل ہے۔ پاکستان اور ایران کا مشترکہ ٹرانسپورٹ کمیٹی فعال کرنے پر اتفاق۔ اہم اجلاس میں وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا خطے میں امن قائم ہونے پر اظہار مسرت، ایرانی عوام کے پختہ عزم و ہمت کی تعریف کی، کہا مستقبل میں پاک ایران روڈ اور ریل رابطے مزید مضبوط ہوں گے۔ ایرانی وزیر ٹرانسپورٹ فرزانہ صادق کہتی ہیں پاکستانی بھائیوں کی بھرپور حمایت اور تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پاکستان کے دورے پر آئی ایرانی وزیر ٹرانسپورٹ فرزانہ صادق کی وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان سے وفود کی سطح پر اہم بیٹھک۔ پاکستانی وفد میں وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی، وزیر تجارت جام کمال اور وزیر بحری امور جنید انوار شامل۔ متعلقہ پاک ایران سینئر حکام بھی شریک ہوئے۔ وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا خطے میں امن قائم ہونے پر اظہار مسرت، بولے ایرانی عوام کے پختہ عزم اور ہمت کو سراہتے ہیں۔ ایرانی وزیر فرزانہ صادق کا جنگ رکوانے اور امن معاہدے میں پاکستان کے مثبت کردار پر اظہار تشکر، کہا پاکستانی بھائیوں کی بھرپور حمایت اور تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔
ईरानी वफ्द से गुफ्तगू में अब्दुल अलीम खान ने कहा, मुस्तकबिल में पाक ईरान रोड और रेल राब्ते मजीद मजबूत होंगे। दोनों ममालिक के दरमियान जमीनी रवाबित की मजबूती से तजारती मौके बढ़ेंगे। ईरानी वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने दोनों ममालिक के दरमियान ट्रकों और कंटेनर्स की क्लियरेंस के मसाइल का मामला उठाया। वज़ीर मुवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिक मसाइल को फौरी हल किया जाएगा। इजलास में मुख्तलिफ अहम तजावीज़ पर गौर किया गया। दोनों वफूद ने पाक ईरान मुश्तरका ट्रांसपोर्ट कमेटी फाल करने पर इत्तफाक किया। ये भी तय पाया कि पाक ईरान बॉर्डर पर हल तलब मसाइल के लिए मुश्तरका इक़दामात किए जाएंगे। शहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को सलाम। मुल्क भर में नवी मुहर्रमुल हराम के जुलूस निकाले जा रहे हैं। लाहौर से मरकजी जुलूस बरामद, जबकि कराची, इस्लामाबाद और कोयटा में कुछ देर बाद निकाले जाएंगे। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। कराची का सबसे पहले रुख करेंगे, जहाँ से शाहनवाज ने हमें ज्वाइन किया है। शाहनवाज, बताइए कराची में जुलूस की क्या सूरत हाल है और सिक्योरिटी के क्या इंतजामात हैं? बिल्कुल इस वक्त मैं नुमाइश चौरंगी पर ही मौजूद हूँ, जहाँ 9 मुहर्रम का मरकज़ी जुलूस जो है सबसे पहले बरामद होगा। उसके बाद अहमद जिन्ना रोड से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। जुलूस जो है देर में जब बरामद होगा तो पुलिस की जो दफ्तर है वो जुलूस के साथ साथ चलेगा और BDS का अमला जो है पहले स्वीपिंग करेगा। उसके बाद जुलूस जो है आगे बढ़ने के बाद जो है इमाम बारगाह अली रज़ा पहुँचेगा, जहाँ पर वो नमाज ज़ोहरैन अदा करेगा। आज गर्मी की शिद्दत ज़्यादा है, इसको देखते हुए जो शुरा की जानिब से जो है यहाँ पर सख्त जो है इंतजामात किए गए हैं। गर्मी से बचने के लिए यहाँ पर जो है पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। साथ जो है सबीलें भी लगाई गई हैं, कैंप्स लगाए गए हैं। हंगामी तिब्बी इमदाद के लिए जो है मेडिकल कैंप भी यहाँ पर कायम किए गए हैं। अगर हम जुलूस की सिक्योरिटी की बात करें तो जुलूस के जो रास्ते हैं उनके जो ठीक है, तो शाहनवाज कादरी शहर क़ायद की सूरत हाल हम तक पहुंचा रहे थे। मरकजी जुलूस के हवाले से बता रहे थे, रूट के हवाले से बता रहे थे और सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से भी समा के नाज़रीन को आगाह कर रहे थे। इस्लामाबाद का रुख करते हैं। शहजाद, आप बताइए यहाँ से मरकजी जुलूस कब बरामद होगा और सिक्योरिटी इंतजामात कैसे देखने को मिल रहे हैं इस्लामाबाद में? ठीक है, तो शहर इक़्तिदार में क्या सूरत हाल है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। जहांगीर खान से लाहौर की सूरत हाल जान लेते हैं। जहांगीर, आप बताइएगा यहाँ पर क्या जो मरकज़ी जुलूस है पांडू स्ट्रीट से बरामद हो चुका है और क्या सड़कों पर ट्रैफिक को महदूद किया गया है? मज़ीद क्या इंतजामात देखने को मिल रहे हैं? जी, 9 मुहर्रमुल हराम का मरकज़ी जुलूस जो कि इस्लामपुरा पांडू स्ट्रीट से बरामद हुआ था अपने रिवायती रास्तों पर है और कुछ ही देर बाद जुलूस के शुरा नमाज ज़ोहरैन अदा करेंगे, जिसके बाद ये जुलूस बाबा ग्राउंड से होता हुआ लोरमाल रोड जाएगा और लोरमाल रोड जाने के बाद पुरानी अनारकली और फिर खैमा सादात जाएगा। इस दौरान जुलूस के रूट पर तमाम मार्केट्स को, कारोबारी मराकज़ को आज मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया और जैसे जैसे जुलूस आगे बढ़ता जाएगा तो जिसके पिछले रास्ते उनको ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन ट्रैफिक पुलिस का ये कहना है कि इस्लामपुरा का जो इलाका है ये रात 11 बजे तक आम ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा, क्योंकि ये जुलूस खैमा सादात से वापस इस्लामपुरा आकर ही ख़त्म होगा। सिक्योरिटी की बात करें तो 2500 से ज़ायद पुलिस एहलकार इस जुलूस पर, इससे मुल्हिका शाहराहों पर तैनात किए गए हैं, जबकि मजमूई तौर पर आज लाहौर में 34 आज़ादारी जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए 11,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिक्योरिटी प्लान जो है वो नाफिज कर दिया गया है। ड्रोन सर्विलेंस भी मुख्तलिफ हसास पॉइंट्स पर सेफ सिटी की जानिब से जारी है, जबकि जो हसास इलाके हैं वहाँ पर डिप्लॉयमेंट भी बढ़ा दी गई है। वक्तन फ़वक्तन जो आला पुलिस हुकाम हैं, जिनमें सरबराह लाहौर पुलिस हैं, DIG ऑपरेशंस हैं, हसास मकामात का, मजालिस का, जुलूसों का विजिट भी कर रहे हैं, सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा भी ले रहे हैं। ट्रैफिक एडवाइजरी जो जारी की गई है उस एडवाइजरी के मुताबिक लोअर माल रोड जो है वो सिविल सेक्रेटरीट के करीब तकरीबन 1 बजे के बाद आम ट्रैफिक के लिए बंद होगा। कंटेनर्स लगा दिए जाएंगे क्योंकि ये जुलूस लोअर माल रोड को क्रॉस करके ही पुरानी अनारकली में दाखिल होगा। इस दौरान माल रोड पर जो ट्रैफिक डाइवर्जेंस हैं वो दे दी गई हैं। नासिर बाग से ट्रैफिक को डाइवर्जन दी गई है ताकि वो GPO चौक की तरफ जाए, बजाय इसके कि वो लोअर माल रोड की तरफ आए। इसी तरह से सिविल सेक्रेटरीट की जानिब जो ट्रैफिक आती है, भी सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं और मुतबादिल रास्ते भी दिए गए हैं लोगों को वहाँ से जाने के लिए। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जहांगीर, शहर इक़्तिदार का रुख करेंगे। शहजाद अली हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, बताइए इस्लामाबाद में मरकज़ी जुलूस कब बरामद होगा और वहाँ पर सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं?